वंदे मातरम पिलामाने षष्ठ श्रेणीर समस्त छात्र छात्री माननकु एही विज्ञान क्लास को स्वागत। एही क्लास रे आमे तुम विज्ञान बहिर द्वितीय अध्याय जीव जगत विषय रे पढ़िबा। एही विषय को पढ़िबा को गले आमे आउ केतेक विषय मध्य पढ़िबा। सेगुडिक हेउछि जीव जगत कौन, जीव मानकर प्रकार भेद, उद्भिद जगत एवं शेष रे प्राणी जगत विषय रे पढ़िबा। जीव जगत कौन? आमर एही पृथ्वी बड़ विचित्र। असंख्य जीवजंतु, उद्भिद और अनेक जड़ वस्तु को नहीं यह गठित। एही प्राणी और उद्भिद माने पुणी विभिन्न आकार, आकृति तथा अभ्यासर। सेमानंकर बासस्थान मध्य भिन्न भिन्न। गोटे घास गछ और गोटे बर गछर आकार और गठन भिन्न हेले मध्य यह उभय उद्भिद। सेहीपरि गोटे पिंपुड़ी और हाथी देखिबा को अलग हेले मध्य से दुहे प्राणी। ए समस्ते बंची रहिबा पई केतक साधारण कार्य करिथान। ताहले आमे जानिले कोनोसी जीव किंबा प्राणी और उद्भिद छोट हेउ किंबा बड़ हेउ सेमाने गोटे प्रकारर। आमर एही पृथ्वी रे प्राय 10 लाख जातिर प्राणी और 5 लाख विभिन्न जातिर उद्भिद रहिछन्ति। समस्त सजीव मानकर शरीर गोटे मूल एकक, जीवंत एकक हेउछि कोष। एकक विषय आमे जानिछन्ति। एकक अर्थ कोनोसी एक बड़ जिनिस को जानिबा पई कि तार छोट आकृति को मापक रूपे नेले ताहाको एकक कुहा जाय। आमे जेतेबेले आगामी माप विषय रे पढ़िबा सेथिरे यह विषय रे आमे अधिक भल भाबरे जानि परिबा। कोष संख्या दृष्टि विचार कले जीव मान को दुई भाग करा जाए, यथा एककोशी एवं बहुकोशी। सेहीपरि अनेक जीव निजे निजर खाद्य प्रस्तुत करि पारନ୍ତି, सेमानंकु स्वभोजी कहा जाए। जेउ जीव निजे निजर खाद्य प्रस्तुत करि पारे नाही सेमानंकु परभोजी बा हेटेरोट्रॉप्स कहा जाए। एही खाद्य प्रस्तुत करिया पई आवश्यक हेउथबा सबुज कणिका बा क्लोरोफिल उद्भिद रे एवं केतक नील हरित शैवाल रे रहिଥାଏ। मने करा जाऊ तुम श्रेणी रे 1000 जन छात्र छात्री अध्ययन सेमानंकर कोनोसी श्रेणी रहिबो नाही, तेबे की प्रकारर असुविधा हेबो तुमे जानि पारुथबो। सेथि पाइका जीव मानकर प्रकार भेद करा जाई अछि। तेबे जीव जगत रे थिबा एते गुडे जीव माननको चिन्ही सेमानंक विषय रे जानिबा कष्टकर। पुणी स्थान अनुजाई सेमानंकर परिचय भिन्न। आमे जहाकु आंब कहू ताहा हिंदी रे आम, मराठी रे माभु, तामिल रे मामिडी। अन्य देश कथा कहले पुणी केते स्थानीय नाम थिबो। तेबे एहाकु सबु देश रे ओ सबुठारे गोटिए नाम रे चिन्ह जाई पारे। ताहा हेउछि तार वैज्ञानिक नाम। एहाकु संभव करि परिथिले स्वीडेन रो जीव विज्ञानी कार्ल लिनियस। ये जो बाँ पटे आमर फोटो दिया जाइछि से होचंती स्वीडेन रो जीव विज्ञानी कार्ल लिनियस, जे कि गोटे प्रक्रिया तैयारी करथिले जहा द्वारा आमे कोनोसी जीव को एक प्रकृत नाम देई परिबा बा वैज्ञानिक नाम देई परिबा जहा द्वारा ताको चिन्हित करा जाई परिबा। से जीव जगतर समस्त जीवन मानकर नामकरण और श्रेणी विभाग पद्धति सृष्टि करथिले। एहा द्वारा मध्य जीव मानकर सृष्टि संबंध रे अनेक तथ्य जणा पड़िथि। एइटे आमे देखि पारुथवा पिरामिड टी हेछि। एथे जाति, प्रजाति, कुटुंब, वर्ग, श्रेणी, महावर्ग एवं जगत रूपे 7टी विभाग करा जायछि। आमे प्रथमे जाति विषय रे जानिबा। जाति श्रेणी विभागर क्षुद्रतम स्तर माने सबुठारो छोट स्तर। एही सही जीव माने एक जातिर जेउ मानकर वंश रक्षा सही जीव मानक मध्य रे हेउथिबे। अर्थात एही जीव रो जेउ छोट छुआ हुअन्ति एही मानकर समायन द्वारा होइथांति। तापर जीवा प्रजाति। भिन्न भिन्न जातिर किंतु परस्पर मध्य अनेक सादृश्य थिबा व्यक्ति मानकु नै गठित। देख जेपरि एठी बिलेई रहिछि सेपरि आउ गोटे जातिर बिलेई मध्य रहिछि, सेमानंकु गोटे प्रजाति बोली कहा जाए। जो मानक भितर एहीपरि समानता अछि, 4टी गोड़, गोटे लांच एवं देखिबारे मध्य समानता। तापर आछि कुटुंब बा फैमिली। भिन्न भिन्न प्रजातिर किंतु शरीर गठन रे अनेक सादृश्यता देखिबाकू मिले। सेमाने अलग अलग प्रजातिर होइथांती किंतु तांको भितरे
ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ମିଶୁଥାଏ, ଯେପରି ସିଂହ, ବାଘ, ଚିତାବାଘ ଏବଂ କେତେ ଜାତିର ବିରାଡ଼ି। ତାପରେ ଆସୁଛି ବର୍ଗ ବା ଅର୍ଡର। ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କେତେକ କୁଟୁମ୍ବର ଏହା ହେଉଛି ସମାହାର। ଯେପରିକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଶ୍ରେଣୀ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା ବର୍ଗ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମାନତା ଥିବ, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସେ ମହାବର୍ଗ ବା ଫାଇଲମ୍। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ ଏହା ଗଠିତ। ଯେପରିକି ସମସ୍ତ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଯାହାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଛି ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୁଣ, ତେଣୁ ଏହି ଗୁଣ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମହାବର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଜଗତ। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର। ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ ଏହି ଜଗତ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିନାମୀୟ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହା ହେଉଛି କିପରି ଏହାକୁ ନାମକରଣ କଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ଏହାକୁ ଦ୍ୱିନାମୀୟ ନାମକରଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆମେ ବିଲେଇର ନାମକରଣ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ବିଲେଇର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଉଛି ଫେଲିସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକସ୍। ଏଥିରେ ତାର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ନିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଜାତି ଏବଂ ଜାତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଜାତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଫେଲିସ୍ ପ୍ରଜାତିର ଏବଂ ଡୋମେଷ୍ଟିକସ୍ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ବିଲେଇ ବା ବିରାଡ଼ି। ସେହିପରି ମଣିଷକୁ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋମୋ ପ୍ରଜାତିର ଏବଂ ସାପିଏନ୍ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀକୁ ଆମେ ମଣିଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁଇ ନାମୀୟ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପକାଇବା। ଆମ ମନରେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ମଞ୍ଜି ଆଗ କି ଗଛ ଆଗ? ମଞ୍ଜି ଆଗ ଆସେ କିମ୍ବା ଗଛ ଆସେ, ଏହା ଆମ ମନରେ ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ତିଆରି ହୁଏ, ପୁଣି ଗଛର ଫଳରୁ ମଞ୍ଜି ତିଆରି ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ପାରାଡକ୍ସ ହୋଇଯାଏ ବା ସାଇକେଲ ହୋଇଯାଏ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାକାର ଚକ୍ରରେ ଚାଲେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିପରି। ଏହା ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗରେ ହୋଇଥାଏ, ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ସଂଯୋଗରେ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଧାର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ମା ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହି କଥାଟି ପଢିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଯେ ଯେଉଁ ମହାନ ଏବଂ ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାହା କେବଳ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିମ୍ନରୁ ଆବାହନ କରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ଅପ୍ରତିହତ ଆସ୍ପୃହା ବା ଆଧାର, ଅନ୍ୟଟି ଉପରୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଯେଉଁ ପରମ ଭାଗବତ କରୁଣା, ଯାହା ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା? ଯେପରି କୌଣସି ମାଟି ଜାଗାରେ ଆମେ କିଛି ମଞ୍ଜି ନ ପୋତିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଘାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାହା କିପରି ହେଉଛି? ମାଟି ପରି ତାର ଆଧାର ଅଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତା ପାଖକୁ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଯାଉଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁଛି। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ପଖାଳକୁ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେବା,
ତାହା ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ରୂପରେ ଶକ୍ତି ପାଇବ ଏବଂ ଚାଉଳର ଆଧାର ପାଇକି ସେଥିରେ କିଛି ପରିମାଣର ପୋକ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଧଳା ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ସେହିପରି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇଗଲେ ସେଠାରେ ସେହିପରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ତାପ ନେଇ ସେଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ମଶା କିମ୍ବା ମାଛି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ମଞ୍ଜି ବା ମୂଳ ଆଧାରର ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସାଧାରଣ ଆଧାର ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଗଛମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଅପୁଷ୍ପକ କହିଥାଉ, ବା ଯେଉଁଥିରେ ବିନା ଫୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ସାଧାରଣତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଥାଲୋଫାଇଟା, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ଏବଂ ଟେରିଡୋଫାଇଟା। ସେଇ ଥାଲୋଫାଇଟା ପୁଣି 3 ଭାଗ ହୋଇଥାଏ, ଜୀବାଣୁ, ଶୈବାଳ ଏବଂ କବକ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ସେହିପରି ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରି ନଗ୍ନ ବୀଜି ଏବଂ ଆବୃତ ବୀଜି। ଆକାର ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଗୁଳ୍ମ, ବୁଦା ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ହିସାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାର୍ଷିକ, ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ଏବଂ ବର୍ଷାନୁବର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦର ଥାଲୋଫାଇଟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଥାଲୋଫାଇଟାର ଯେଉଁ 3ଟି ବିଭାଗ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି, ଏଇଠାରେ ତାହାର 3ଟି ଛବି ଦେଇଛି। ଜୀବାଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆମ ହାତରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଦେହ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଶୈବାଳ ଅର୍ଥ ଶିଉଳି, ଏଠାରେ ତାର ଛବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା। ଏବଂ କବକ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଫଙ୍ଗସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଆମ ଦେହରେ ଯାଦୁ ରୂପରେ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ଧଳା ଧଳା ଦାଗ ରୂପରେ, ଛଉ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ, ଗଛମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଛତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କବକ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯାହାକି ଜିନିଷ କିଛି ଓଦା ଅଂଶ ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଓଦା ଅଂଶ ରହିଗଲେ କୌଣସି ଜୀବ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଦେହରେ ଏହା ତା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ଦେଖିବା। ଏହା କୌଣସି ଆର୍ଦ୍ର ବା ଓଦା ଜାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ଟେରିଡୋଫାଇଟା। ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଂଶ ବା ଫର୍ନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଆମେ ଏହିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛ ତୁମେ, ତାହା ବିନା ମଞ୍ଜିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଘାସ ଜାତୀୟ କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ବଡ଼ ବଡ଼। ଏବେ ଆମେ ବହିରେ ଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ଥାଲୋଫାଇଟା ଏହି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦରେ ଚେର, କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବାଣୁ, ଶୈବାଳ ଏବଂ କବକରେ ଦେଖୁଥିବ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଥାଲସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଜୀବାଣୁ, ଶୈବାଳ ଏବଂ କବକ। ଜୀବାଣୁ ଏମାନେ ଏକକୋଷୀ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଠାରେ ସେମାନେ ବାସ କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ସବୁଜ କଣା ନଥାଏ। ଏମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍, ରାଇଜୋବିୟମ୍, କ୍ଲୋରୋମାସେଟିନ୍, କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ଶୈବାଳ। ଏହି ଜୀବାଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରଜୀବୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେହରେ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଶୈବାଳ ବା ଆଲଜି। ସେମାନେ ଏକକୋଷୀ, ବହୁକୋଷୀ କିମ୍ବା ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଜଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଅବ୍ୟବହୃତ ପୋଖରୀର ପାଣି ଉପରେ ସମୟ ସମୟ ସେହି ଯେଉଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହା ଏହି ଶୈବାଳମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। ଶୈବାଳ ଅର୍ଥ ଶିଉଳି। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଯଥା ନୀଳ ହରିତ ଶୈବାଳ, ହରିତ ଶୈବାଳ, ବାଦାମୀ ଶୈବାଳ, ଲାଲ ଶୈବାଳ। ଏବେ ଆମେ କବକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ବା ତାକୁ ଫଙ୍ଗି ବା ଫଙ୍ଗସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପାଉଁରୁଟି ବା ନଡ଼ିଆ ଫାଳ ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଉପରେ କଳା ରଙ୍ଗର କିଛି ପଦାର୍ଥ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରକାରର କବକ। ସେହିପରି ଆମେ ଛତୁ ଦେଖିଥିବା ଓ ଖାଇଥିବା। ସମସ୍ତ ଛତୁ ମଧ୍ୟ କବକ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସବୁଜ କଣା ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପରଭୋଜୀ।
ମାନେ ଏଥିରେ ସବୁଜ କଣା ନଥାଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନେଇକି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଅଲଗା ଜାତୀୟ ବସ୍ତୁ ବା ଜୀବ ଉପରେ ବଢି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କେବେ କେତେକ କବକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଏମାନେ ପରଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି କେତେକ ମୃତ ଜୀବ ବା ଜୀବାଂଶରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତୋପଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ 2,50,000 ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କବକ ପୃଥିବୀରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଏହି ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟି ଓ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବଢିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଚର ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚେର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚେର ଭଳି କିଛି ଅଂଶ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ରାଇଜଏଡସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ରାଇଜଏଡ୍ ଜଳ ତଥା ଧାତବ ଲବଣ ଶୋଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ରିକ୍ସିଆ ଓ ମସ୍ ଏହା ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଟେରିଡୋଫାଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଟେରିଡୋଫାଇଟା ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚେର, କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ର ବାରି ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଓଦା ତଥା ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବଢିଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ କାଣ୍ଡ ମାଟି ଭିତରେ କିମ୍ବା ମାଟିର ଉପରି ଭାଗରେ ସିଧା ବଢିପାରେ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ତଳେ ରେଣୁ ଥଳିମାନ ଥାଏ। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର ବଂଶ ବିସ୍ତାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ରେଣୁ ଥଳି ମାନେ ଯାହା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରେଣୁ ଥାଏ, ଯାହାକି ଶୁଖି ଝଡ଼ିଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ପ୍ରକାରର ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ସପୁଷ୍ପକ ବା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ବା ଫୁଲ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚତର ଉଦ୍ଭିଦ। ଏମାନଙ୍କର ଫୁଲ ଓ ମଞ୍ଜି ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନଗ୍ନ ବୀଜି ଏବଂ ଆବୃତ ବୀଜି। ନଗ୍ନ ବୀଜି ଅର୍ଥ ଯାହାର ନଗ୍ନ ବୀଜ ଥାଏ। ନଗ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଙ୍ଗଳା ବା ଖୋଲା, ବୀଜ ଅର୍ଥାତ୍ ମଞ୍ଜି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜି ଖୋଲାରେ ଥାଏ ବା ଫୁଲ ଫଳ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ନ ହୋଇକି ପୁରା ଖୋଲା ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ନଗ୍ନ ବୀଜି କହିଥାଉ। ଆବୃତ ବୀଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଆବୃତ ବୀଜ ଯାହାର ଥାଏ, ଯାହାର ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜି ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଆବୃତ ବୀଜି କୁହନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଏହା ଫୁଲର ମଝିରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଫଳ ମଝିରେ, ତାହାକୁ ଆବୃତ ବୀଜି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦରେ ଉନ୍ନତ ଚେର, କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ନଗ୍ନ ବୀଜିର କଥା କହୁଛି। ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜି ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ନଥାଏ। ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଖୁଡ଼ା ଓ ବୃତ୍ତିଚକ୍ର ନଥାଏ। ଏହି ଫୁଲକୁ କୋନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ସବୁଜ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଗଛ ଏବଂ ଏକ ସମୟରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଏ ନାହିଁ। ଓଡ଼ସମାରୀ ଓ ପାଇନ୍ ଏହି ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦର ଉଦାହରଣ। ଆବୃତ ବୀଜି ଉଦ୍ଭିଦ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଉଦ୍ଭିଦ ଆବୃତ ବୀଜି ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ ଲମ୍ବା ଓ କାଠଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଓ ନରମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୀଜପତ୍ରର ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ଏକବୀଜପତ୍ରୀ ଓ ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀ। ଏକବୀଜପତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୁଏ ବା ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରୁ ହିଁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀରେ ଏହାର ଦୁଇଟି ଏହିପରି ପତ୍ର ବାହାରି ଏହାର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକବୀଜପତ୍ରୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତିନି ଭାଗ କରିପାରିବା, ଯେପରି ଗୁଳ୍ମ, ବୁଦା ଏବଂ ବୃକ୍ଷ। ଗୁଳ୍ମ, ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ସାନ, କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ନରମ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଅତି ବେଶୀରେ 5 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ 6 ମାସରୁ 1 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ: ଧାନ, ଗହମ, ସୋରିଷ, ପୁଦିନା ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳ୍ମ ଜାତୀୟ ଗଛ। ଏବେ ଆମେ ବୁଦା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର। ଏମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ କଠିନ ଓ କାଠରେ ନିର୍ମିତ। ଅନେକ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଥିବାରୁ
एगुड़िक बुदा परी दिशंती। उदाहरण लेंबू, हेना, कागज फूल गछ इत्यादि। सेहीपरि आमे वृक्ष विषय रे जानिबा। वृक्ष साधारणतः जो बड़ बड़ गछ आम चारिपाखर देखि थांती ताहा वृक्ष प्रकारर। एगुड़िक बेस डेंगा, केतेकंकर शाखा प्रशाख थाए, केतेकंकर न थाए। जेपरि नड़िया, ताल, खजुरी एमानंकर शाखा प्रशाखा न थाए। शरीर को मुख्यतः गंडी, मूल और पत्र रे विभक्त करा जाई पारे। गंडी कठिन काठरे तैयारी, एमानंकर जीवन काल अनेक वर्ष। सेहीपरि वृक्ष मानक जीवन काल को नहीं आमे तीनोटी विभाग करि परिबा। वार्षिक, द्विवार्षिक एवं वर्षानुवर्ष। धान, गहम, मुग, बिरी, सोरिष आदि वार्षिक अटंती, अर्थात गोटे वर्ष एमाने बंची थांती, तापर एमानंकर सुखी जाती बा मरी जाती। आंब, नड़िया, लेंबू, कनियर आदि बहु वर्ष बा वर्षानुवर्ष अटंती। शाल, सागवान 100 रु 150 वर्ष, यूकालिपटास प्राय 300 वर्ष, केतक पाइन गछ 2500 वर्ष और ड्रैगन गछ प्राय 6000 वर्ष बंचिबा जणाए। सेहीपरि आउ किछि गुल्म जातीय गछ 2 वर्ष बंची थांती। एही परि भाबरे आमे उद्भिद जगतर विभिन्न विभागीकरण विषय रे जानिले। एबे आगको आमे प्राणी जगत विषय रे जानिबा। प्राणी जगत, आमे समस्ते प्राणी, आम परि असंख्य प्राणी ए पृथ्वी रे बसवास करूछ। सेमानंक विषय रे आमे ज्ञान आहरण करिबा अधिक कष्टकर, अर्थात समस्तंक विषय रे जानिबा सहज न। तेणु सेमानंक आमे भाग करि देई परिबा। तेबे समस्त प्राणी मानंकर केतक विशेष गुण रहिछि, जेमिति कोष संख्या बा मेरुदंडर उपस्थिति। सेमाने केते कोष को नै तैयारी हिछन्ते किंबा सेमानंकर मेरुदंड अछि कि नै एहाकु देखि आमे तांको भाग करि परिबा। मेरुदंडर उपस्थिति अनुसार आमे दुई भाग करि परिबा, जेपरि मेरुदंडी एवं अमेरुदंडी। मेरुदंडी जो मानकर मेरुदंड रही थाए, अमेरुदंडी जो मानकर मेरुदंड न थाए। अमेरुदंडी मुख्यतः एहीपरि किछि विभाग रे विभागीकृत बा अलग अलग होई थाए। आदि प्राणी, छिद्राळ, एकनाळी देही, चेपटाकृमि, गोलकृमि, अंगुरीयमाळ, मृदुळ, कंटकत्व, संधिपद इत्यादि अमेरुदंडी प्रकारर। मेरुदंडी प्रकारर मत्स्य वर्ग, उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग एवं स्तन्यपायी। एही सब विषय रे आमे आगो को आहुरी पढ़िबा एवं देखि देखि तार ना अनुसार तार प्रकार मध्य आमे अनुमान करि पारुथबा। एबे आमे आदि प्राणी विषय रे जानि। आदि प्राणी होउछि प्रथम प्राणी। आदि प्राणी अर्थ होउछि आदि होउछि प्रथम, प्राणी होउछि प्राणी। तो प्रथम प्राणी जहा सब सृष्टि होइतिले तांको आदि प्राणी कहवा जाय। माने सब जल रे सृष्टि होइतिले, से जल रे बहुत वर्ष धरी जेतेबेले आलोक पड़ी रहिला तापरे सेही शक्ति को नै कि किछि प्राणी सृष्टि हेले, जार शरीर मुख्यतः जल रे भर्ती होइता एवं किछि छोट छोट कणिका ता मध्य रे थाए। एहा होछि एमीबा। एठी हम देखि पारथुबा एमीबा। ए सब टेंटाकल्स तांकर सिंग परि बाहरी छि। से माने एया को लंबे लंबे निज खाद्य ग्रहण करंती। ए विषय तुमे अन्य श्रेणी बा आगामी श्रेणी मानकरे जानि परिबो। तापरे आसिला छिद्राळ बा पोरिफेरा। आदि प्राणी विषय कौन लिखाई बही आम पढ़ा। एमाने एककोशी और अति क्षुद्र, एमानंको माइक्रोस्कोप साहाय्य देखिपर। एमाने जलरे और ओदा स्थान मानक बास करती। मलेरिया और शूला झाड़ा भली केतेक रोग एमानंक द्वारा होता है। एमाने मध्य आमर केतेक उपकार करती। उदाहरण स्वरूप एमीबा एवं यूग्लिन। छिद्राळ, छिद्राळ नारु जानी पारथुबो जहाँ मझिरे छिद्र बा कणा सब रही था। यही सब कणा एंकर गोटे मुख्य कणा था जहाँ मध्य जल किंबा खाद्य प्रवेश कर एपटू सेपाख गला बेलू एमाने सेथिरु किछि शक्ति अम्लजान जहाँ तांकर आवश्यक कोष को बंचाई रखिया ग्रहण करता। तेणु एमानंकु छिद्राळ कहाଯାए। एही महावर्गर प्राणी माने समुद्र और मधुर जल रे वास करती। बहु पूर्वरु लोक माने विश्वास करथुले एमाने उद्भिद बोली। एमाने किंतु प्राणी। एमाने गोटे स्थान रे काठ बा पत्थर को लागी रही थांती।
ଏହି ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ହୁଙ୍କା ପରି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନେକ ଛିଦ୍ର ଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛିଦ୍ରାଳ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ସ୍ପଞ୍ଜିଲା ବୋଲି ଏଇ ଫଟୋଟି ସ୍ପଞ୍ଜିଲାର ଅର୍ଥ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କଣା ଥାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାଣି ଗଲେ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ ନାଳି ଦେହି ଏମାନେ ବହୁକୋଷୀ ଓ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ସ୍ତମ୍ଭାକାର କିମ୍ବା ଛତ୍ରାକାର। ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପାଟି ଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଘେରି ଆଙ୍ଗୁଳି ପରି ମୁଖ କର୍ଷିକା ଥାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଭୂମି, ପଥର ବା କାଠ ସହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରଟି ଫମ୍ପା, ଏହାକୁ ଶରୀର କୋଟର କୁହାଯାଏ ବା ବଡି କ୍ୟାଭିଟି। ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯାଇ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ଟେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ବା ହାତ ପରି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଫାଙ୍କ ଅଛି ବା କ୍ୟାଭିଟି ରହିଛି ବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ତା ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି। ଏଇଠି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଚେପ୍ଟାକୃମି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ବହୁକୋଷୀ। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ଚେପ୍ଟା। ଏମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ, ମଧୁର ଜଳରେ, ଓଦା ମାଟିରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଶରୀର କୋଟର ନଥାଏ, ମୁଖ ହିଁ ମଳଦ୍ୱାର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଓ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ଶରୀରରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ। ଏମାନେ ଚର୍ମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଯୋଉ ଫଟୋ ଦିଆହେଇଛି ସେଟା ହେଉଛି ଫାସିଓଲାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଫିତାକୃମି। ତ ଏମାନେ ଯୋଉ ପଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେଇପଟେ ହିଁ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଚର୍ମ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ତାଙ୍କର ଚମଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଲ କୃମି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜଳରେ, ଓଦା ମାଟିରେ ଓ କେତେକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦେହ ସରୁ, ଲମ୍ବାଳିଆ ଓ ଉଭୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଜିଆ। ଆଗ ପଟରେ ଏହାର ପାଟି ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମଳଦ୍ୱାର ଥାଏ। ଏହାର ଶ୍ୱାସ ବିଭାଗ ଓ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବିଭାଗ ନାହିଁ। ତ ଗୋଲ କୃମି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏମାନେ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ କୃମି ହୋଇଥାଏ, ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଗୋଲ କୃମି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମକୁ କୃମି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମଳତ୍ୟାଗ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଶ୍ୱାସ ବିଭାଗ ବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବା ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୁରୀୟ ମାଳ। ଅଙ୍ଗୁର ଯେପରି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହୋଇଥାଏ, ୟାଙ୍କ ଦେହ ସେମିତି। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଗୋଲେଇ ଗୋଲେଇ ରାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ସେଇଭଳି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଲାଗି ଅଙ୍ଗୁରୀୟ ମାଳ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହି ମହାବର୍ଗର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦେହ ଲମ୍ବାଳିଆ, ଦେହଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦେହର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗୋଡ଼ ବାହାରିଥାଏ ଯେପରି କ୍ୟାଚିଣ୍ଡି। ଦେହର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଶେଷ ଭାଗରେ ମଳଦ୍ୱାର ଥାଏ। କେତେକଙ୍କର ଆଖି ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଯବକାଚ ଯୁକ୍ତ। ଶ୍ୱାସ ବିଭାଗକୁ ଛାଡ଼ି ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଦେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିନଥାନ୍ତି, ବାକି ସବୁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସୁଛି ମୃଦୁଳ। ମୃଦୁଳ ହେଉଛି ମୋଲୁସ୍କା ବା ଏଇଠି ଗେଣ୍ଡା ବର୍ଗର ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃଦୁଳ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ନରମ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ କଠିନ ଖୋଳ ବା ସମ୍ଭୁକ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସମ୍ଭୁକ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖୋଳ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ଗେଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖୋଳ ଥାଏ ତାକୁ ସମ୍ଭୁକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅକ୍ଟୋପସର ଶରୀର ଭିତରେ ସମ୍ଭୁକ ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ମସ୍ତକ ଓ ଉଦର ପାଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ମୃଦୁଳ ମାନଙ୍କର ମାଂସ ବହୁ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଚୂନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଖୋଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେତେକ ପ୍ରକାରର ଶାମୁକା, ମୁକ୍ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆଉ କେତେକ ମୃଦୁଳ କାଠ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। କେତେକ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଗିଳିଦିଅନ୍ତି। ତ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ମଧ୍ୟ ମୃଦୁଳ ବର୍ଗର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ୍ଟକତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ଏମାନଙ୍କ ଚର୍ମ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଣ୍ଟା ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କ ନାମ ଏହିପରି କରାଯାଇଛି। କଣ୍ଟକତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର କଣ୍ଟା ଥାଏ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଥାଏ
ଏହା ଏମାନଙ୍କୁ ଗତି କରିବା ଓ ଖାଦ୍ୟ ଧରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ପାଟି ଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ପାକସ୍ଥଳୀ ଓ ଅନ୍ତ୍ରରେ ହଜମ। ଷ୍ଟାର ଫିସ୍ ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗଲେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଏକ କଣ୍ଟକତ୍ୱ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ସନ୍ଧିପଦ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବିଛା, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧିପଦ କୁହାଯାଏ ବା ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା। ଏମାନେ ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସନ୍ଧିପଦ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ମସ୍ତକ, ବକ୍ଷ ଓ ଉଦରରେ ବିଭକ୍ତ। ଶରୀର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଓ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖଞ୍ଜା ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ନାମକରଣ ଏହିପରି ହୋଇଛି। ଶରୀର ଏକ ଅଳ୍ପ ଟାଣ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ଡେଣା ଲାଗିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଥାଏ। ଶରୀରର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ରହିଛି। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଗାଲିସ୍ କିମ୍ବା ନଳୀ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସନ୍ଧିପଦ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ବହନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଉପକାରରେ ଲାଗନ୍ତି। ସନ୍ଧିପଦ ଆଉ କେତେକ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରି କ୍ରଷ୍ଟେସିଆ, ଆରାକ୍ନିଡା, ଇନସେକ୍ଟ, ମାଲିପେଡ୍, ସେଣ୍ଟିପେଡ୍। ଇନସେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି। ସେଣ୍ଟିପେଡ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ 100ରୁ ଅଧିକ ଗୋଡ଼ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟିପେଡ୍ କହନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସନ୍ଧିପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖିବା। ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ। ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏହି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅନେକ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ର ସମାହାର। ମେରୁଦଣ୍ଡୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ମତ୍ସ୍ୟବର୍ଗ, ଉଭୟଚର, ସରୀସୃପ, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଏବଂ ପକ୍ଷୀବର୍ଗ। ମତ୍ସ୍ୟବର୍ଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା। ଏମାନେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ। ଏହି ବର୍ଗର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନଥାଏ। ଏମାନେ ସନ୍ତରଣୀ ବା ଫିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଳରେ ଗତି କରନ୍ତି। ଫିନ୍ ହେଉଛି ବା ସନ୍ତରଣୀ ହେଉଛି ଏଇ ଲାଞ୍ଜରେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଛି କିମ୍ବା ଦେହ ପାଖରେ ଯେମିତି କାଟି ବାହାରିଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଫିନ୍ ବା ସନ୍ତରଣୀ କହିଥାଉ। ଏମାନେ ଗାଲିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଟିକେ ଫାଙ୍କ ଅଛି, ଏହାକୁ ଗାଲିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ପାଣି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ପଟେ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଅକ୍ସିଜେନ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ନଥିବା ପାଣି କାଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଗାଲିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରାଯାଏ। ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା ସମାନ ଥାଏ। ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଣିରେ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ସେଇ ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମାଛ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଣିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସେହିପରି ପାଣିରେ ନ ରଖିଥାଉ, ସେମାନେ ହୁଏତ ମରିଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ସମାନ ହୋଇ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ଉଭୟଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ବର୍ଗର ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଜଳଭାଗ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯେପରି ଏଠି ବେଙ୍ଗଟିଏ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରା ସହ ବଦଳେ। ଯେପରି ବେଙ୍ଗ ଛୋଟବେଳେ ବା ଶୁକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଲିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଓ ବୟସ୍କ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଛୋଟବେଳେ ବା ଶୁକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ତୃଣଭୋଜୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଆକାରର ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୁକ କହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ପାଣିରେ ରହିଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇ ପାଣିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇ ଶୁକ ଆକାରରେ ସେମାନେ ଗାଲିସ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ସରୀସୃପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏମାନେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବାସ କରନ୍ତି, କେତେକ ଜଳ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ସାପ, କୁମ୍ଭୀର ଏବଂ କଇଁଛ। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର କାତି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଡ଼ ଛୋଟ ଛୋଟ ଓ ଗୋଡ଼ରେ 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଥାଏ। ସାପର କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ନଥାଏ। ଏହି ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସରୀସୃପ ପ୍ରାୟ ଦେଖନ୍ତି, ଯେପରି ଗୋଧି, ଏଣ୍ଡୁଅ କିମ୍ବା ସାପ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପେଟ ମାଟିରେ ଲଗେଇ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସରୀସୃପ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ
ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜକୁ 15 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ଏମାନେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ଲୋମ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଅଣ୍ଡା ନ ଦେଇ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ରୁହେ। ଏମାନେ ଫୁସଫୁସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ନ ଦେଇ ସିଧା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ, ସେହିପରି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଅଟନ୍ତି ବା ଏମାନଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ମାମାଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ପକ୍ଷୀ ବର୍ଗ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ପର ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଏମାନଙ୍କର ଆଗ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପକ୍ଷ ବା ଡେଣା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆମର 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି, ପଶୁମାନଙ୍କର 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପବନରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର 2ଟି ଗୋଡ଼ କଣ ହୋଇଗଲା, ପର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆଉ 2ଟି ଗୋଡ଼ ମାଟିରେ ସେମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ। ଏମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଥାଏ। ନାକ ଓ ଓଠ ଏକାଠି ହୋଇ ଥଣ୍ଟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ରହେ। ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଓ ଏମୁ ଓ କିୱି ଆଦି ଅନେକ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତୋଟି ପକ୍ଷୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭାଗୀକୃତ କଲେ ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡର ଉପସ୍ଥିତି ବା ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା এই ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ। ଜୀବଜଗତ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କେମିତି କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଜୀବମାନଙ୍କର ପ୍ରକାର ଭେଦ କେଉଁ ହିସାବରେ କରାଯାଏ ବା ପିରାମିଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ଜାତି, ପ୍ରଜାତି, ବର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗୀକୃତ ଓ ନାମକରଣ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଭାଗୀକରଣ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ବିଭାଗୀକରଣ ଦେଖିଲେ। ଏହିସବୁକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।